اور وہ دعوت اسلامی کا جاہل مبلغ جسے الیاس قادری کہتے ہیں، میں نے جاہل خود اپنے آپ سے نہیں کہا ہے، علامہ شاہ احمد نورانی جو دعوت اسلامی کے بانی تھے، علامہ شفیع کاڑوی جو دعوت اسلامی کے بانی تھے، علامہ اور بہت سارے علماء کرام جن کے نام اسماء اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں، انہوں نے مجھ سے خود بتایا۔ میں نے ان سے پوچھا دعوت اسلامی کے تعلق سے، حضرت کیا ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، وہ کون ہے؟ تو علامہ شاہ احمد نورانی نے فرمایا تھا، اللہ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اور ان کی قبر کو گلزار جنت بنا دے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم تمام سنی علماء نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں جماعت اسلامی کا بڑا زور بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس زور کو توڑنے کے لیے اور سنیت کو بچانے کے لیے ہم نے دعوت اسلامی کا ہمارا ذہن بنا، تو ہم نے ایک جماعت قائم کی۔ اور یہ الیاس جو جاہل آدمی تھے، ان کے نام سے سارے علماء کو ایک کتاب مرتب کرنے کا حکم دیا گیا، اور سب کو عنوانات دیے گئے، سب نے عنوانات مرتب کر کے، اور اس کا کیا نام ہے، فیضان سنت نام سے وہ کتاب مرتب کی گئی اور ان کے نام سے اسے چھاپا گیا۔ اور یہ بڑے بھولے بھالے سیدھے سادے لگتے تھے دیکھنے میں، علماء کے بڑے فرما بردار تھے، علماء کے بڑے فرما بردار تھے۔ اس لیے سوچا گیا کہ ایک نیک سیدھا سادہ آدمی ہے، دین کی تبلیغ کرے گا، اور یہ کتاب ہی ہے، اس کے ذریعے سے دین کی خدمت ہوگی، جماعت اسلامی کا زور کچھ تو ٹوٹے گا۔ علامہ شاہ احمد نورانی رحمہ نے بڑے کرب سے مجھ سے فرمایا تھا کہ حضرت جب انہیں دعوت اسلامی کا امیر بنا دیا گیا تو اس شخص نے اس انداز سے اپنا گرگٹ کی طرح رنگ بدلا کہ اپنے تمام متبعین کو جو دعوت اسلامی سے متعلق ہوئے تھے، اس کے ممبر بنے تھے، سب کو تمام پاکستان کے سارے علماء سے متنفر کرنا شروع کیا، اور ایسا خوبصورت انداز اپنایا اور یہ ذہن دیا کہ پاکستان میں اگر کسی کی دستبوسی کی جا سکتی ہے، کوئی اس لائق ہے کہ جس کی دستبوسی کی جائے، کوئی اس لائق ہے کہ جس کے ہاتھوں پر بیعت کی جائے، تو وہ صرف اور صرف الیاس قادری ہیں، باقی کوئی اس لائق نہیں۔ اور یہ ماحول اس طرح بگڑا، اس طرح سے کہ ان کا دعوت اسلامی کا ایک گروپ بن گیا، تمام علماء ان سے کٹ گئے، بیزار ہو گئے، اور سارے علماء ان پر لعنت ملامت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے علماء کی بات بتا رہا ہوں، جنہوں نے مجھ سے خود بات کیا، جامعہ نیبیہ کا پورا اسٹاف آیا، محدث آئے، علماء آئے، مفتی آئے میرے پاس، اور مجھے پوری ڈیٹیل سے بتایا ان کی پوری روداد۔ علامہ شاہ احمد نورانی مجھے بتا ہی چکے تھے۔ ان کی جہالت اور بے ادبی کی انتہا میں بتاؤں، بات آ گئی ہے تو سن لیں، میرا ارادہ نہیں تھا، میں تو یہ بولنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہاں چونکہ وہ اس فتنے کا وہ بانی ہے، فتنہ معاویہ کا وہ بانی ہے، اس نے جو ہے، اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اسے پہچان لیں، جان لیں۔ علامہ اظہری صاحب علیہ الرحمہ نے بلا وجہ کفر کا فتویٰ نہیں دیا تھا اس پر۔ ہندوستان کے جن علماء نے دعوت اسلامی پر کفر کا فتویٰ دیا تھا، بیجا نہیں دیا تھا۔ نمونے سن لیجئے جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اپنے ایمان پر، اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کے اپنے ایمان سے پوچھئے، کیا یہ حق ہے، کیا یہ ایمان والے کا انداز ہو سکتا ہے؟ ان کے متبعین اپنے ساتھیوں کو جب انہیں مخاطب کرنا ہوتا ہے تو محمد کہہ کے پکارتے ہیں، محمد کہہ کے پکارتے ہیں، حتیٰ کہ جب انہیں باتھ روم جانا ہوتا ہے تو مدینہ کہتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے، اپنے کانوں سے سنا ہے، جانا ہے باتھ روم، مدینہ مدینہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ غیرت ایمانی کہاں چلی گئی ہے؟ کیا یہ ایمان ہے؟ پین پر
मोनोग्राम मदीना तैयबा का गुंबद खजरा का मोनोग्राम बना के 24 घंटा लगा के रखना, नालैन शरीफ का मोनोग्राम सीने पर और पगड़ी पर लगा के रखना, और उसी कंडीशन में फ्लैश बाथरूम में जाना। यहां तक आपको बताऊं कि इंतहा ये कर दिया कि दावत इस्लामी वालों ने कुरान अजीम की तबात कराई अपने तौर पर, और कुरान अजीम के सरे वरक पर नालैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर छापी। मैंने अपनी आंखों से देखा, यकीनन नालैन मुस्तफ़ा की बड़ी अजमत है। उसकी अजमत का हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। उसकी अजमत पर हमारे दिलो जान और ईमान सब कुर्बान, नालैन मुस्तफ़ा की अजमत पर। लेकिन नालैन बहरहाल नालैन है और कुरान बहरहाल कुरान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदुस्तान के इस मौलाना साहब की जो गुफ्तगू आपने अभी मुलाहज़ा फरमाई है, इनका नाम तो मैं नहीं जानता और ना ही मुझे जानने की ज़रूरत है। इस शख्स ने हज़रत मौलाना इलियास सत्तार कादरी साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात की बौछार की है, उसकी क्या हकीकत है और इसके पीछे क्या राज है, किसका हाथ है, आज इस पे बात करेंगे। इससे पहले कि इसके ऊपर मज़ीद बात की जाए, आप पहले ये बात समझ लें कि चाँद की तरफ अगर कोई शख्स मुँह करके थूक डाले तो वो थूक आसमान पे नहीं जाती, चाँद पे नहीं जाती, बल्कि वापस उसी के मुंह की तरफ लौट के आती है। इसी तरह अगर कोई शख्स किसी ऐसे शख्स के बारे में इल्ज़ामात की बौछार कर दे, जो शख्स तकरीबन पिछले 40 साल से दुनिया भर के सामने दीन इस्लाम का काम कर रहा है, आका इस्लाम की सुन्नतों को आम कर रहा है, और बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े उलमाए कराम तासुरात पेश कर चुके हैं और इनकी किताबों के ऊपर तकरीज़ लिख चुके हैं कि ये वो शख्सियत है जो महज अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर आका इस्लाम के मिशन को आम करने में मसरूफ़ अमल है। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन ज़ात, मेरा इनके चाहने वालों से मुअद्दिबाना सवाल है कि हज़रत शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का जो इन्होंने नाम इस्तेमाल किया है कि मुझे शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया था, मुझे एक क्लिप ऐसा दिखा दे जिसमें शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मौलाना इलियास सत्तार कादरी साहब के बारे में ऐसा फरमाया हो। अगर ऐसा ही था तो शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा अरशद कादरी साहब और दीगर जो मशाइख हैं, इन्होंने मौलाना इलियास सत्तार कादरी साहब को दावत इस्लामी का अमीर क्यों बनाया था। और दूसरी बात यह है कि जब तक हज़रत शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह हयात थे तो आप उस वक्त कहाँ थे? जब हज़रत शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको ये बताया था तो आप उस वक्त क्यों खामोश रहे, जबकि आपको इस बात का इल्म था कि जो शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ने आपको जो बताया है, और आज आकर आप ये फितना फैलाने में मसरूफ़ हैं कि मौलाना इलियास कादरी साहब ये हैं, फ़लाँ हैं, फ़लाँ हैं, तो पहले आप कहाँ छुपे हुए थे? क्या आपको बोलने की सलाहियत उस वक्त नहीं थी? और बाकी रही तीसरी और आखिरी बात, जो आपने जामिया नईमिया के मुहद्दिसीन, मशाइख, उलमाए कराम के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है कि मुझे जामिया नईमिया के स्टाफ ने, उलमाए कराम ने मुझे आके बताया कि वाकई हज़रत इलियास सत्तार कादरी साहब के बारे में जो बातें आप कर रहे हैं, ऐसी ही बातें जामिया नईमिया के उलमाए कराम और मशाइख ने आपको आके बताई हैं। पहला सवाल तो मैं जामिया नईमिया के उलमाए कराम, मशाइख इज़ाम के चाहने वालों के ज़रिए से ये पैगाम वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ कि क्या ये हकीकत है कि क्या आपने वहाँ जाकर इन साहिब को हज़रत मौलाना इलियास सत्तार कादरी साहब के बारे में ऐसा बताया है कि वाकई हज़रत शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ने आपको बताया हो और आपने वहाँ जाकर यानी इंडिया जाकर इन साहिब को ये बात बताई हो? क्या ऐसा वाकई है? अगर है तो खुदा के लिए सोशल मीडिया का दौर है, आप स्क्रीन के ऊपर आइए और आके बताइए, वजाहत कीजिए कि ये साहिब गलत बयानी कर रहे हैं या वाकई ये बात है। अगर गलत बयानी कर रहे हैं तो भी बताइए, अगर वाकई ऐसी बात है तो भी बताइए, वरना इस फितने को लगाम दीजिए। कहीं ऐसा ना हो शख्स आगे चलकर मजीद किसी के बारे में कोई ऐसी बात कह डाले जिससे अहले सुन्नत के अंदर मजीद फितनेबाजी फैल जाए। मैं तो बस आखिर में यही कहूँगा कि किस्मत की बात है। दावत इस्लामी इस वक्त दीन इस्लाम की जो खिदमत कर रही है और पूरी दुनिया के अंदर आका इस्लाम की सुन्नतों को आम कर रही है। आप जितना ज़ोर लगाते हैं ज़ोर लगा लें, जितना शोर मचाते हैं मचा लें, कुछ नहीं होने वाला। बस यही कहूँगा, अल्लाह करम तुझ पे करे ऐसा जहाँ में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो।